Hi everyone, Markham. Welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is 11 degrees Celsius. Indeka firstly, I want to wish எல்லாரும் நீங்க celebrate பண்ற ஆட்கள் எல்லாரும் happy Eid Mubarak. So I hope Indeka full of celebrations for you guys and you guys enjoy your day. Without further ado, our agenda papam. So our agenda top of the hour, we have Ontario Premier Doug Ford. I have an announcement make பண்ணிருக்கேன். Again, electric vehicles வந்தோரு உங்களோட ஃபியூச்சரோட நெஞ்ச கொண்டு போறது ஒரு விஷயம். So முதலாவது ஆஷுவால வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். அப்புறமா ஓக்வில்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். இப்போ மூன்றாவதா விண்ட்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ எல்லா லெவல்ஸும் கவர்மெண்ட்டும் அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஹாவ் அ வாட்ச் அட் தட். And then we have Prime Minister Justin Trudeau. அவர் அந்த இடத்துல நிற்கும்போது அதே மீட்டில் in Windsor, they spoke about the Russian invasion Ukraine மேலே. So again, updates அதை பற்றி என்ன நடக்குது and as well as embassy திறக்குமா இல்லையாண்ட questions நிறைய கேட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கும் பதில் சொல்லுவார். And then we have our Canadian Velam, and in Canadian Vetala, we have Justin Trudeau, our Eid, wish பண்ணிட்டு சில updates தாரார். And then we have Transport Minister of Canada, Omar Alegbra. அவர் வந்து airport lineups பற்றி காய்க்கிறார். So I know a lot of people traveling now because COVID restrictions எல்லாம் down இருக்கிற வழியா வெளியால் போகணுமெண்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு போனால் அங்கே சரியான லைனப் டென்ஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருப்பீங்க. ஸோ இது பற்றி காய்க்க தான் we have him. And then we have our currency rates for today. And then we have our கலையரங்கம். So இன்றைக்கு ஈடு பற்றி ஒரு பாட்டு இருக்குது. So looking forward to that. And we have our weather and our news. So starting off, we have top of the hour, again, Ontario Premier Doug Ford, electric vehicle, அதை பற்றி முன்னேற்ற பற்றி மூன்று level of government, federal, provincial and municipal. So இதுக்காக Prime Minister Justin Trudeau, Ontario Premier Doug Ford, and local mayor, city politicians எல்லாரும் அங்கே இருக்கிறீங்க. So let's go to Ontario Premier Doug Ford. அவர் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். Friends, our government has a plan. It's a plan to attract more investment in our auto and manufacturing sectors while we connect resources, industries and workers in Northern Ontario to the future of clean steel and electric vehicles. It's a plan that will see Ontario retake its rightful position as North America's leader in automotive manufacturing as it was for over 100 years. And today, we are once again seeing that plan in action. While previous governments may have given up on Ontario's manufacturing sector and watched from the sidelines as 300,000 jobs left this province, our government is bringing good jobs back to Ontario's workers. Since we took office less than 4 years ago, Ontario has added over 500,000 new manufacturing jobs all over Ontario, and I have to again thank the partnership with the federal government because this wouldn't happen without their support and the municipal governments. The big reason for this success is our vision for the auto sector called Driving Prosperity, because we know that we can and should build the vehicles of the future right here in Ontario. We have the expertise, we have the best workers anywhere on this planet. We have the critical minerals needed to power the electric vehicles revolution. Now we have the competitive business environment needed to attract game-changing global investment to the province. And we continue to rack up big wins for Ontario's auto sector and the workers who make it all possible, including Stellantis and LG's historic investment here in Windsor, where earlier this year they announced $5 billion, the largest auto investment over a decade, to build Canada's first ever electric vehicle battery plant, creating 2,500 new jobs for the people of Windsor. And as this community grows and thrives once again, our government will continue to support the people by building brand new hospital in Windsor, which is long overdue, and thanks again Mayor Dilkins for that. And we're thrilled to be in Windsor again for another big win.
Because today, Stellantis is investing $3.3 billion in its Windsor and Brampton plants to retool them to make electric vehicles. They will also build 2 new research and development centers for electric vehicles and battery technology right here in Ontario. This secures more steady, well-paying jobs for the people and families of Windsor and Brampton. Our government is supporting these investments with up to $513 million, and we're so grateful that our federal partners will match that. I have to say, none of this would be possible without them working with us, as I said earlier, side by side to deliver these huge wins for Ontario. Together, we are making Ontario a leading jurisdiction for electric vehicles, from research to development to rolling off assembly line. It's all happening right here in Windsor. அட்சய திருதியை முன்னிட்டு மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அலையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். கடினமாக உழைக்கும் மக்களுக்காக, ஆதரவை தேடும் முதியோருக்காக, நாளாந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போராடும் குடும்பங்களுக்காக. I'm ready to defeat Doug Ford, fix what's broken, and get to work for you. இது ஒரு கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம். கடினமாக உழைக்கும் மக்களுக்காக. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:09 p.m. in Toronto and the temperature is 11 degrees Celsius. So again, Ontario PM Doug Ford kalchadalam in the pudu opportunity padi a lot of good things. And again, COVID kapara nariya jobs thavapadudhu. So இதை வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணது, எஸ்பெஷலி வின்சர் ஏரியாஸ். ஒரு பார்டர் எக்ஸ்பேன்ஷனும் அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஐ திங்க் அங்கே நாங்கள் வின்சர் முதல் யோசிக்கும் போது அங்கே ஒன்றும் நடக்காதது. இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் அப்படின்னு மேக் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் பஸ் அண்ட் எக்கானமி ஹெல்ப் பண்ணிக்கொண்டே இருக்குது. அண்ட் லைக் ஐ சார் 3 levels of government அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தது. ஸோ they were there. ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ், எங்களுக்கு வந்து எலெக்ஷன்ஸ் வருது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ June 2 வந்து எங்களோட ப்ரொவின்ஷியல் எலெக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கு தான் நாமினேஷன் பீரியட் ஆக்சுவலி திறந்திருக்குது. ஸோ திறந்திருந்த May 1 they started accepting applications. பட் May 1 வந்து வீக்கெண்ட் என்றபடியே Tuesday, அதாவது இன்றைக்கு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த எலெக்ஷன் பீரியடை வந்து nominations again they started, so they're continuing on that. Mayor John Tory வந்து actually file பண்ணிட்டார், so that's a great thing. அடுத்தது elections, the other elections that are happening are the municipal elections for city councillor and school board trustee members. So again, இதும் nominations இப்போதைக்கு ஓப்பனாக இருக்குது. இது வந்து they have until 12 p.m. on August 19 ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு, and Octoberல தான் இந்த election நடக்கும். So looking forward to that. RR candidates வரப்போறியம் upcoming எல்லாம் உண்டு. So have a look at that. அடுத்தது again at the same event Windsorல Prime Minister Justin Trudeau வந்து கழிச்சிருக்கார். கேள்வி கேட்டிருக்கையும் ரஷ்யா யுக்ரைனை வெயிட் பண்ண பற்றி அண்ட் எம்பசியாவை திறக்க பிரியமா இல்லையாண்டு. ஸோ வசி அவருன்னு பார்த்தா அதுக்கு என்னட்டு. As people well know, Canada has stood strongly with Ukraine from the beginning of Russia's illegal war in Ukraine. We stand with Ukraine not just because of the deep people-to-people ties that Canada and Ukraine has, with so many Canadians counting Ukrainian origins in their ancestry, but also we stand with Ukraine because the fight they have against Putin's illegal war is a fight for the values and stability that underpin Canada and so many democracies like it, which is why we work closely with the Ukrainian government. I speak regularly with President Zelensky. Our Deputy Prime Minister is always on the phone with her counterparts over there, and we continue to work also with allies around the world
to do everything we can to support Ukraine and push back and make sure that Russia loses this illegal war. And every step of the way, we will continue to do whatever is necessary to help Ukraine. NKS Drapery and Blinds உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரு இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். NKS Drapery and Blinds தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை. நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள் கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:14 p.m. in Toronto. The temperature is 11 degrees Celsius. So Ontario Liberals வந்து a lot of promises make பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறோம். அவை re-elected ஆனா இந்த ஜூனில் அவை என்னென்ன செய்ய போகிறோம்ண்டு அதில் ஒரு விஷயம் வந்து they're promising transit fares, அதாவது நீங்கள் பஸ் அப்படி எடுக்கிறேன்டா transit fares வந்து $1 per ride ஆக்குறதுக்கு. அண்ட் இந்த transit fares வந்து எப்போ ஆமாண்டா அவை எலெக்டட் ஆனால் 100 நாளில் வந்து இதை டேக் இன் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ 100 டேஸ்க்கு அப்புறம் $1 per ride என்று வரும். அண்ட் இது வந்து January 2024 வரைக்கும் அது இன் பிளேஸாக இருக்கும். ஸோ அகேன் இதை வந்து அவை ஒரு பிரச்சனை பார்க்குறது இப்போ லோவர் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸுக்கு பீப்புள் அவ்வளோ இன்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு டிரான்சிட் ஃபேர்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் அ லாட். ஒரு நீங்கள் அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் பட்ஜெட்டை வச்சுருக்கணும். ஸோ இதுக்காண்டி அந்த $1 ரைட்ஸை ஹெல்ப் பண்ணலாம் உடனடியாக. as well as மந்த்லி பாஸஸும் $40 per month என்று குறைக்கிறதுக்கு அதுவும் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அகேன் இதை அவை எலெக்ட் ஆனால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செய்வியும். ஸோ ஐ நோ a lot of parties ஒவ்வொரு விஷயம் ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஸோ கீப் அப் டு டேட் அண்ட் as well உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அந்த பார்ட்டி அந்த விஷயங்கள் பற்றி கைக்கிறா அதை அட்ரஸ் பண்ணுறியமா இல்லையாண்டு அதை போட்டு யூ கேன் vote. அடுத்தது we have our Canadian Vellum. So again Canadian Vellumல we have Prime Minister Justin Trudeau. அவர் வந்து ஒரு event attend பண்ணியிருக்கார் ஈத் முபாரக்காக. அண்ட் கோவிடால் a lot of celebrations வந்து அதை மிஸ் பண்ண விட்டுட்டு பட் 2 வருஷம் கோவிட் இப்போ தாண்டி ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ரீஓப்பனிங் திங்ஸ் கோயிங் பேக் டு நார்மல். ஸோ இந்த இதில் வந்து அங்கே கலந்துருக்கார் ஒரு eventல. ஸோ இதுக்கு விஷ் பண்ணியும் கலைக்கிறார். as well as அந்த கம்யூனிட்டி என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணுறோம் what they're going throughண்டு அதை பற்றியும் சில விஷயங்கள் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கார். ஸோ let's have a watch. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. All right, Assalamu alaikum again, everyone. Ramadan isn't easy, but it brings the community together to reflect on how we can all be better. It's a time when the community focuses on the values that are at the heart of Islam: generosity, peace, compassion, gratitude, and charity. These are the values that everyone should learn from and that your community puts into action. It is a time to reflect, obviously, Ramadan, and a time to celebrate at the end with this Eid. And there is much to celebrate, there is much to reflect on.
in everything that this Muslim community has contributed to Canada and to the world. The way you step up with charity, the way you step up to embody so many of the values that we ascribe to collectively as Canadians make Muslim Canadians an essential part of this country that we build and continue to build every single day. But we have to recognize, as my friend Nabil has pointed out, that these past years haven't been easy. Yes, because of COVID, which hit everyone very hard, but hit our most vulnerable and those who already face systemic discrimination and racism harder. But it also needs to be a reflection that Canada has gotten more challenging in a number of ways over these past years, particularly for Muslim Canadians, with a rise in Islamophobia, a rise in hatred, a rise in hate crimes, terrible incidents like at the Sainte Foy Mosque, like just last year with the Afzal family, or other incidents of violence and hatred that strike this community. And that's why, as Canadians, we all need to gather together and stand together to make sure that no one in Canada should ever be treated this way. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. அட்சய திருதியை முன்னிட்டு மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:20 p.m. in Toronto. The temperature is 11 degrees Celsius. So again, Akshaya Thidi vande nalikku. So idukandi special at IP Gold and Silver House located in Markham. In the week, mulaka vande discounted prices ellam irukkum. Ave vande Singapore, Dubai linde jewelry ellam irukkudu. So very high quality another, so you should definitely check it out. In the week, Akshaya Thidi on special kandiyam, they have raffle draws. So pora aakal ellarum neenga name, number ellam kuduthingalanda in the raffle draw neenga enter pannalam. In the raffle draw ennathukanda or a diamond ring kadaikum, as well as 5 பேருக்கு வந்து மூக்குத்தி, diamond மூக்குத்தியல். So I think it's good. You should go check it out definitely. போய் பார்க்கும்போது, and again Akshaya Thidi and amma Vrasam, she likes to buy gold. Just நல்லது என்றாத காண்டி at least ஏதாவது something வாங்குவா, coin ஏதோ. So definitely check it out. Again, Markhamல locate பண்ணியிருக்கிற IP Gold and Silver House. அடுத்தது we're going to talk about residential construction in GTA. So, எல்லாருக்கும் தெரியும், a lot of construction, summer vandale, we see lots of houses being built, commercial, residential, and எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொண்டு இருப்போம். ஆனால் இப்போதைக்கு residential construction, GTA போய்பட்டா ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. So, approximately 15,000 construction workers வந்து they strike up போய் they walked off of all the jobs they've been working on. இது வந்து ஆர்ஆர் இந்த குரூப்பில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன்டா ஹவுஸ் ஃப்ரேமர்ஸ். ஸோ வெரி முக்கியமானவை. அவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது அவை தான் எல்லாம் ஒர்க் செஞ்ச அப்புறம் மற்ற ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் போய் செய்யலாம். ஸோ ஹவுஸ் ஃப்ரேமர்ஸ், டைல் இன்ஸ்டாலர்ஸ், கார்பெட், ஹார்ட்வுட் இன்ஸ்டாலர்ஸ்,
And you have people with high-rise buildings. So high-rise it's very important too. And நிறைய வீடுகளோட capacity இருக்கக்கூடிய ஒரு high-rise தான். So எல்லா high-rise workum stop பண்ணியிருக்கிறோம். Again 15,000 people job விட்டுட்டு இருக்கிறோம் strikeல. வேண்டியது a lot of contracts expire ஆகிருக்குது April 30th. So இந்த contracts அவை என்ன கேட்குறீங்கடா கொஞ்சம் ஃபேராக ஒரு காம்பன்சேஷன் ஒரு ஃபேராக அவங்களுக்கு ஏதாவது வரணும்ட்டு. ஸோ இதுக்காண்டி they've walked off. Fortunately and unfortunately ஒரு 6 weeks தாண்டி இந்த ஸ்ட்ரைக்ஸ் எல்லாம் நடக்கலாது சட்டப்படியாக. So because of that 6 weeks ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அவ்வளோ தூரம் போனாலும் 6 weeks பிறகு they have to come back and work and then binding arbitrary lawவில் அது ஒரு court case மாதிரி தான் டீல் பண்ணி கொண்டு போவோம். So again, if you're expecting anything constructions, இப்போ ரெசிடென்ஷியல் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருந்தீங்களா மேபி கொஞ்சம் delay because of this process. So just keep that in mind for the future. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது அகேன் ஏர்போர்ட் லைனப்ஸ் பற்றி. ஸோ ஏர்போர்ட்டில் அகேன் கோவிடில் எல்லாரும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கிறபடியாக ட்ராவல் பண்ணி யோசிக்கிறீங்க, which is nice. I think weather is still pretty bad here, not that great yet. But வெளியால் போனால் a lot of summer weather, a lot of things to do. இதில் ஏர்போர்ட்டில் போகும்போது யூஸ்வலி இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் போகும்போது 3 ஹவர்ஸுக்கு முன்னாடி வரணிக்க சொல்கிறேன். அண்ட் ஐ திங்க் ஜஸ்ட் நேஷ்னலி 1 ஹவருக்கு முன்னாடி. இப்படியெல்லாம் போகும்போது 3 ஹவர்ஸ் ஏற்கனவே லாங்காக போயிட்டு லாங்கான லைனப்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கும். வெளியில் போனோம்ட்டு ஒரு இதாக இருக்கும். பட் லாங் லைனப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வெயிட்டிங் டைம் ஒவ்வொரு செக் பண்ணி போ இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங். ஸோ இதை பற்றி கதைக்கு தான் we have Transport Minister of Canada, Omar Allegbra. Let's see what he has to say. Going on. Oh, you mean the lineups? Yes. So I think we're seeing this everywhere in the economy. We're learning that once you turn off the economy, when you turn it back on, it comes back with imbalances in it. And we're seeing it especially in the travel sector from complete almost 90% reduction to now massive appetite, resurgence of appetite. We're seeing lineup for Passport Canada, we're seeing lineups at CBSA. So this is a similar symptom to what the phenomenon that we're witnessing. We need to respond adequately and quickly to it. We're working on it. Last question is just what you pointed to. Passports, this. There are folks who are going to say the government didn't have its ducks in a row. You had to know that there was going to be a big surge in demand, and now travelers are experiencing all these hardships. Don't you want the tourism sector to flourish? What didn't you do? I do want the tourism sector to flourish, and we were there supporting them from the beginning, and we will continue to support them. Look, this is not a government issue. This is an economy sector-wide issue. We're seeing it in supply chains. We're seeing it in the private sector. We're seeing it everywhere. The imbalance in the economy that we're witnessing is happening everywhere. Having said that, we need to respond and react as quickly as we can, and we are working on it. So yes, we are seeing different sectors of the economy experience this resurgence of demand. And we're working with our stakeholders, with our partners to respond adequately. Okay. Anything you want to add on the topic, Minister? Just want to say, look, Canadians, I know, I know it's been frustrating. The travel measures that we had in place over the last 2 years to protect their health and safety has reduced travel. Now people are understandably want to travel again. I ask that maybe they arrive early to the airport until we return to the balance that we need to get to. For now, I ask and thank people for their patience and that to let them know that we're working on it as quickly as possible. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஏ அரிஹரன் MP Accounting and Finance Services Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஏ அரிஹரன் Chartered Professional Accountant ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில்
வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:27 p.m. in Toronto and the temperature is 11 degrees Celsius. அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது உங்களோட currency rates. I've heard நல்ல மாதிரி இருக்கிறோம், பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 2ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இலங்கை 292.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.76 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.62 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.10 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 2ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:28 p.m. in Toronto. The temperature is 11 degrees Celsius. So currency rates very high today. I think anapparanda nalla oru neram 292.50 Sri Lanka ku podu and 60.50 India ku podu. அடுத்து we're going to look at prices and கதைக்கும்போது it's good இந்த currency rates உங்களுக்கு ஹையாக போகும்போது பட் என்ன ப்ரைஸ் உங்களுக்கு ஹையாக போன நிலம் இல்லையண்டா உங்களுக்கு கேஸ் ப்ரைஸஸ். ஸோ ஜிடிஏயில் வந்த ப்ரைஸஸ் ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த 2 months-ஆகவே ஒரு ஏற்கனவே ஹை லோவாக வந்து கொண்டு இருக்குது. பட் இந்த 2 months-ல் ஒரு ஆல் டைம் ஹை ஹிட் பண்ண போதுன்ட்டு ஒரு அனலிஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறோம். வென்ஸ்டே மிட் நைட்டால் 190க்கு கேஸ் போகுதுன்ட்டு ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு இருக்குது. ஸோ அகேன் ஒரு $2 per liter வந்து உங்களுக்கு May 24 அந்த வீக்கெண்டால் $2 வரைக்கும் வந்துடும்னு சொல்கிறோம். ஸோ அகேன் நீங்கள் கேஸ் அடிக்கிறேன்டா இந்த கிழமை வென்ஸ்டேக்கு முதல்ல அடியுங்கோ, பிகாஸ் அதுக்கு அப்புறம் ஹையாக போகுது அண்ட் அதுக்கு மேலால் ஐ திங்க் தொடர்ந்து அப்படியே போய்கொண்டே இருக்கப்போது. So be mindful. நானே இன்றைக்கு போய் I'm going to go after the show and pump full gas. I think you should too. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது உங்களோட கலையரங்கம். ஸோ இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் we have ஈடை பற்றி ஒரு பாட்டு. இந்த பாடின வந்து Rishandean and Tamil Karaoke World Babu Jayakantanoda production. So let's have a watch. அல்லாவின் கருணை உண்டு என்னாலுமே. புவி மீது வாழும் மாந்த நெறியோடு வாழவே மறை சொல்லும்
உண்டு வாழ்விலே மனதை வெல்ல ரமலான் நோன்புண்டென்போ மனிதம் வெல்ல ஈகை திருநாள் உண்டென்போ சதி செய்தாலும் அருளாலே அல்லல் போகும் இந்நாளிலே ரமலான் நோன்பிருந்தால் உள்ளம் சீராகுமே மக்காவின் காபா செல்வோம் வாழ்நாளிலே வழிகள் இல்லா உலகில் மேன்மை இல்லை உலகம் காணா அன்பின் எல்லை இறை தூதரே மறைநாதரே அண்ணல் நபி தந்த பாதையங்கள் ஜீவனே நாம் எல்லோரும் அல்லாஹ்வின் பேரை சொல்வோமே அன்பை போதிக்கும் இஸ்லாத்தின் மார்க்கமே அன்பை போதிக்கும் இஸ்லாத்தின் மார்க்கமே உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:35 p.m. in Toronto and the temperature is 11 degrees Celsius. So on the Paatu Mare, Aramyana Paatu, again by Rishandean, who sang the song, and Tamil Karaoke World, Babu Kantanoda production. Aduthadu, we have our weather. So inna mari naalaiku weather ennu paathittu varum. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 3ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:37 p.m. in Toronto. The temperature is 11 degrees Celsius. So we're going to go into our courtesy item for the day. So let's go to the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று மே மாதம் 2ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை. மார்க்கம் நகரில் அமைந்திருக்கும் ஐபி கோல்டன் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியமிஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஒன்டாரியோ மாகாணம் தேர்தலுக்கான உத்தியோகபூர்வ பிரச்சாரம் நாளை மறுதினம் ஆரம்பமாகிறது. இந்த நிலையில் 3 பிரதான கட்சிகளின் தலைவர்களும் வார விடுமுறையில் தேர்தல் பிரச்சார நிகழ்வுகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். எட்டோபிகோவில் ஒன்டாரியோ புரோகிரசிவ் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தலைவர் டக் ஃபோர்ட் தனது பிரச்சார பேருந்தை சனிக்கிழமை அறிமுகப்படுத்தினார். ஃபோர்ட் தனது பிரச்சாரத்தை நாளை மறுதினம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஆரம்பிக்க உள்ளார். ஹாமில்டனில் ஒன்டாரியோ புதிய ஜனநாயக கட்சி தலைவி ஆண்ட்ரியா ஹார்வத் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நேற்று முன்தினம் ஆரம்பித்துள்ளார். சனிக்கிழமை அன்று NDP அதன் தேர்தல் பிரச்சார பேருந்தை அறிமுகப்படுத்தியது. ஒன்டாரியோ லிபரல் கட்சி தலைவர் ஸ்டீஃபன் டெல் டூகா சனிக்கிழமை வூட்பிரிட்ஜில் தனது பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்துள்ளார். ஒன்டாரியோ மாகாண தேர்தல் ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் புரோகிரசிவ் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் சார்பில் 2, NDPயின் சார்பில் 1, லிபரல் கட்சியின் சார்பில் 1 என மொத்தம் 4 தமிழர்கள் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். மேலும் ஒரு தமிழர் NDP சார்பில் விரைவில் வேட்பாளராக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்படுவார் என கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போர் மிக முக்கியமான கட்டத்தில் நுழைவதால் உக்ரைனுக்கு அதிக ஆயுதங்கள் தேவை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவுக்கான உக்ரைனின் தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜூலியா கோவாலிவ் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். கனேடிய நாடாளுமன்ற வெளியுறவு குழுவில் இன்று அவர் உரையாற்றினார். உக்ரைன் தலைநகரில் தங்கள் பதவிகளுக்கு திரும்பும் தூதர்களின் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதற்கான சிறந்த வழி உக்ரைனுக்கான இராணுவ உதவியை அதிகரிப்பதாகும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். ராஜதந்திர உறவுகளை உறுதிப்படுத்துவது அவசியமானது எனவும் கோவாலிவ் தெரிவித்திருக்கின்றார். உக்ரைனுக்கு மேலும் ஆயுதங்கள் அல்லது மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்குவது உட்பட தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் கனடா தொடர்ந்து செய்யும் என இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி மூடப்பட்ட கீவில் உள்ள அதன் தூதரகத்தை மீண்டும் திறக்க கனேடிய அரசாங்கம் தொடர் அழுத்தத்தை எதிர்கொண்டு வருகிறது. உக்ரைனில் உள்ள கனேடிய தூதரகம் அடுத்த சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களில் மீண்டும் திறக்கப்படலாம் என கடந்த வாரம் வெளியுறவு அமைச்சர் மெலனி ஜோலி கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உக்ரைனுக்கான கனேடிய தூதரக ஊழியர்கள் தற்காலிகமாக போலந்தில் கடமையாற்றி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் நகரசபை தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பதிவு இன்று முதல் ஆரம்பமானது. அக்டோபர் மாதம் 24ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நகராட்சி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் இன்று முதல் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளார்கள். நகரசபை உறுப்பினர் அல்லது கல்விச்சபை வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு ஆகஸ்ட் மாதம் 19ஆம் தேதி 2022 வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 2 மணி வரை காலக்கெடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோவின் 450வது நகர சபைகளுக்கு இந்த தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. நவம்பர் 15, 2022 முதல் நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி 2026 வரையிலான காலப்பகுதிக்கு தேர்தலாக இந்த தேர்தல் அமையவுள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் முதலாவது நாளான இன்று டொரண்டோ நகர முதல்வர் பதவிக்கான தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பாளர் பத்திரத்தை ஜோன் டோரி சமர்ப்பித்துள்ளார். மார்க்கம் நகரின் 7வது வட்டாரத்தின் நகரசபை உறுப்பினர் பதவிக்கு யோக் பிராந்திய கல்விச்சபை உறுப்பினர் ஜொனிட்டா நாதன் போட்டியிடுகின்றார். எதிர்வரும் நாட்களில் மேலும் பலர் தமது வேட்பு மனுக்களை சமர்ப்பிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் இன்று ஒன்டாரியோவில் முதல் முறையாக புதிய கோவிட் மரணங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை. ஆனாலும் தொற்றின் காரணமாக 3 நாட்கள் குறைவடைந்த அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று மீண்டும் அதிகரித்திருக்கிறது. மாகாண ரீதியில் இன்று 1423 நோயாளிகள் தொற்றின் காரணமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த எண்ணிக்கை கடந்த வாரம் இந்த நேரத்தில் தொற்றுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 1455 நோயாளிகளை விட சற்று குறைந்திருக்கிறது. தற்போது மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளிகளில் 211 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கின்றார்கள். இந்த எண்ணிக்கை நேற்றிலிருந்து 24ஆக அதிகரித்துள்ளது. மார்க்கம் நகரில் அமைந்திருக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by IP Gold and Silver House located in Markham. Time on the 9:44 p.m. in Toronto and the temperature is 11 degrees Celsius. So again, I'm going to news item so that brings us to the end of our show. Again, I want to say thank you. I'm going to all viewers and all platforms continue panni enga show paakradhukku because without your support nangal inji irukka mattom. A lot of artists I know valiyala irukringa, so please send in your intro clips with your videos and we'll be more than happy to play it. Sponsors, ungalku edavadhu questions irundha please ask us and we'll be more than happy to answer them. Other than that, I wish you all a good night and nalika sandipam.